Okay, good morning to all of you. Hope you are enjoying. Okay. So far, it's a nice journey with you all. Okay. So today, before we actually start today's session, I'm going to share you a story of a boy. Okay, uh, who is 19 years old, who has started up an venture. Okay, he is basically from Gorgon. Okay, this is the thing I'm sharing with you all. Okay, so a 19-year-old empowering prisoners by day. Okay, he is from. His name is Akash Singh. He has came up with an innovative solution. What he has did is he has been observing the neighborhood temple from his house. The temple has lot of waste, particularly when they do this, they break these coconuts. Coconut husk will be there, the ashes when they burn. Okay, so all those things. So what he did is that he wanted to help nearby prisoners also. Okay, normally one of the problem with prisoners is that once they get prisoned, after they leave the prison, they will not get a job. Okay, because of the people who will say that he is from prison. Okay, because of that he will not get a job. Okay, so like that, to remove that social problem, what he did is that so he will collect all the waste from the temple. He will collect all the waste from the temple that will be given to the prisoners in a nearby jail. Actually, the jail. So his name. Okay. So nearby jail, and so these are the prisoners actually. So they will be given a training how to convert this temple waste into products. How to convert this in, see, these are the waste, ash, coconut husk. That might actually, if they drop it back in the thing, that will may contaminate the local supply. So he actually contact the prisoners of GB Nagar district jail. So he will collect all the temple waste from 150 temples in Delhi and National Capital Region. Okay, and see how to convert that into a product. Okay, how to convert that into a product. Okay, a product of say a small structure. Okay, some handicraft. See, they are using handicraft sculptures. Okay, scriptures. They convert that into these kind of products, and thereby they will, the prisoners also will get a livelihood. Even after their sentence is over, they will get a job as a permanent in that kind of things. Okay, so he has got so he was elected as the Ashoka Young Change Maker in the recognition of the entrepreneurial spirit and his ability to empathize. Okay, see this word empathize. So that is the key word for your design thinking. That's a key word for your design thinking. Whenever you go for design thinking, you need to empathize with the people. Okay, so he is also having lot of awards. Okay, so that is the great thing. Okay, he is an entrepreneur who has identified an opportunity from his locality. So from his childhood, he has been seeing this temple having lot of waste. So he tries to make some useful products out of the temple waste, and he also identified, but here it is not mentioned why he has approached jail. Okay, okay, so that's the thing. He got an waste management, thereby helping the prisoners. Okay, so that's how he has come out. It's quite interesting, right? So he's just after class 10th he has done this. Okay, so 19-year-old up to your age. Okay, so you can also follow this thing. It's called as yourstory.com. See this website, it's yourstory.com, where there will be lot of innovating people
So for innovation, you don't require any age. Okay, you can just go through several people who try to come out with new innovations. You'll get an idea what we have one disrupt technology we have studied, where we use a technology that is good in a certain place to be used in another place. That also we can use. Okay, so that's repurpose. Okay, all those things we can use. So this is a very interesting one which I came across, so I wanted to share with you all. Fine. So how will we, as far as today's class is concerned, so first 10 minutes I will be presenting some new content. Okay. After that, one of your class members will share your value proposition. We'll choose it from the wheel. Okay, that's what I have planned. So first I'll just tell you, already we have did some of the things. First, what we did is that we did design thinking. So design thinking is a way to design certain aspects. Ellarkum blackboard theriyudhilappa, whatever I am writing is visible, right? Can just unmute and say yes sir, yes sir. Thank you. Okay, so we saw design thinking. It's a one thing, kind of technique. We saw about effectuation. From that we actually traveled to value proposition. So you identified a problem worth solving. You used design thinking to ideate, and you came up with a solution. Okay, then we used value proposition canvas to identify what is the gap, what is the pains and gains the customer require. Based on that, you came with your value proposition. Okay, so this value proposition is to be refined. Depending, once you go for a value proposition, you need to identify value proposition நீங்கள் கஸ்டமருக்கு என்ன கொடுக்குறீங்கன்றது. ஸோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் கஸ்டமர் கொடுக்கலாம் இல்லையா, பட் ஹவு டு அட்ராக்ட் பீப்புள். ஓகே, பர்டிகுலர்லி யூ ஹாவ் டு அட்ராக்ட் த ஏர்லி அடாப்டர்ஸ். We have to attract the early adopters. To attract the early adopters, how your product is unique. Okay, so for that you need to use a strategy called blue ocean strategy. So what we did in blue ocean, either I just used the term as recreate. Okay, so either you remove, you eliminate, you raise, okay, or what is the other one, rise or create. Okay, create. These are the four things that you have in BOS. Thereby what you are trying to do is you identify what is the competition and you refine your blue ocean strategy, refine your value proposition so that your product is unique. So you refined your value proposition so that your product is unique. Okay, now moving one step forward, that is you have identified who is your early adopters. Okay, here also to aid in this process, we also developed the business model. So business model is for the value proposition you have given, how to convert this into a business. How to convert this into a business. So business ன்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் கொடுக்குறோம், என்ன சேனலில் அட்வர்டைஸ் பண்ண போகிறோம், நம்மளுடைய ரெவென்யூ என்ன மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ ப்ராடக்டோட ப்ரைஸிங் எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ யார் நம்மளோட ஏர்லி அடாப்டர், நம்மளுடைய அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் என்ன. ஸோ இந்த மாதிரி சில டேர்ம்ஸ்லாம் பார்ப்போம். ஓகே, தீஸ் ஆர் த டேர்ம்ஸ், த பிஸ்னஸ் மாடல் விச் ப்ரொபோஸ்ட் பை ஆஷ் மௌரியா. ஸோ நவ் வி ஆர் ஆக்சுவலி வெஞ்சரிங் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ். ஸோ முதல்ல ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம், அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து இப்போ நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு மூவ் ஆகிட்டோம்.
பிஸ்னஸ்ன்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி, வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் இதெல்லாம் வந்து இனிஷியல் ஸ்டெப்ஸ். அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன அப்படின்னா, இப்போது உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கான ஒரு வடிவம் கொடுத்துட்டீங்க. இப்போ இந்த ப்ராடக்டை வந்து இன்னும் பல பேர் அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு டெக்னிக் என்னன்னா, இட்ஸ் கால்ட் as சொல்யூஷன் டெமோ. Solution demo. So what do you mean by a solution demo? Chat window type பண்ணுங்க. What do you mean by a solution window? Solution demo. Solution demo அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Just guess and type. What do you mean by a solution demo? You might have heard these two terms. Okay? I want you to type in the chat window, what do you mean by a solution demo? Okay, demo for our product, good. You can also specify what kind of demo. It can be a video, it can be a physical product, it can be some kind of flashy thing. So you might have seen சில ஃபுட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பல ரீட்டைல் ஷாப் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு அந்த ஃபுட்டோட சாம்பிள் கொடுப்பாங்க, இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஒரு ப்ராடக்ட் கூட கப்புள் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட்டையும் கொடுப்பாங்க. இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட டெய்லி நீட்ஸ்னு ஒரு ஷாப் இருக்குது. அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு மில்க் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலாக கொடுக்குறாங்க, ஒரு லோக்கல்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு மில்க் ப்ராடக்ட். ஸோ அந்த மில்க்குக்கு வந்து 1/2 லிட்டர் மில்க்குக்கு 1/2 லிட்டர் கர்ட் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரீ. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து வேஸ் ஆஃப் கிவிங் எ டெமோ. ஓகே, ரியல் டைம் டெமோ ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆர் சொல்யூஷன். ஐ எம் ஆஸ்கிங் வாட் ஆர் த வேஸ் விச் யூ கேன் கிவ் எ டெமோ. Real time demo, okay, you can have a video, then prototype of the product itself. You can give a sample. Can we call sample as a part of it? You can have a website promotion which shows you how the product does. Okay, so all these are all called ads. Exactly, all these are called as solution demos. Fine, so I'll just come back. So you have a solution demo. So solution demo, mainly what is the purpose of solution demo? Can anyone tell? Reaching customer with a new product, we can identify what the customer exactly need. Exactly, Pooja. No, I'm asking you now, what is the purpose of this kind of solution demo? Advertising, good. Surya Prakash, I agree fully with you. It's advertising. Whom we are attracting actually by advertising? Whom we are attracting by advertising? Customer who require, okay. Already we have seen different customer segment. Can you be more precise which customer? Exactly, Harsha. So we are actually concentrated on early adopters. We are actually concentrated on early adopters. Okay, so these are the persons we have actually concentrated. Solution demo, we are concentrating on early adopters. Okay, so there are some tips to create your solution demo. This is actually to help your customers visualize how your final product will be. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷுவலைஸ் கொடுக்கறது, இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்ற ஒரு விஷுவலைசேஷன் கொடுக்கறது தான் மெயின் சொல்யூஷன் டெமோவோட பர்பஸ். ஓகே, ஸோ some of the tips are, it should not be very simple. For example, நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் டெமோ கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு இமேஜை மட்டும் காமிச்சேன்னா, ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு இமேஜ் எடுத்து காட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. It will not give a real feel about the actual product. Okay, so it should not be very simple. ரொம்ப டவுன் டு எர்த்தாக ஒன்றுமே அதுலேருந்து அவங்களால விஷுவலைஸே பண்ண முடியலன்னு வச்சுங்க, தென் இட் வில் நாட் பி ஸோ எஃபெக்டிவ். அதே சமயம் ரொம்ப ஃப்ளாஷியாகவும் இருக்கக்கூடாது.
நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டுக்காக ஒரு டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்க, பயங்கர அந்த வெப்சைட்டில் வர டிசைன் ட்ரான்சிஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய ஃப்ளாஷ் வீடியோவாக பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்க, யூ கிரியேட் லாட் ஆஃப் ஃப்ளாஷி திங்ஸ். ஸோ வாட் த கஸ்டமர் வில் திங்க் இஸ், ஸோ இப்படிலாம் வெப்சைட்டில் வரும் போலக்கு அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. ஓகே, பட் உங்களால் அது எல்லாத்தையுமே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலன்னு வச்சுங்க, தென் இட் வில் பி அ ஃபெயிலியர். ஸோ ரொம்ப ஃப்ளாஷியாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதுக்காக ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி என்ன நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, சேம் டைம் யூ ஷுட் நாட் யூஸ், யூ கேன் யூஸ் சம் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்ட் திங்ஸ். அதாவது நல் டேட்டாவை ஃபில் பண்ணாமல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ஷோயிங் எ வெப்சைட், ஒரு சிம்பிள் வெப்சைட்டை உங்கள் கஸ்டமருக்கு சொல்யூஷன் டெமோவாக காட்டுறீங்கன்னு வச்சுங்க. அப்போ அந்த அதில் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நீங்கள் நார்மலாக நெட்டில் போயிட்டு டெம்ப்ளேட், வேர்ட் டெம்ப்ளேட்லாம் டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்க, இதில் இந்த லோரம் இப்சம் அப்படின்னு இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? லோரம் இப்சம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் டைப் பண்ணியிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் வெப்சைட்டில் ஜென்ரல் கண்டென்ட்டாக போடாமல் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒருத்தரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸாவோ இல்லை உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸாவோ போட்டிங்கன்னா இட் வில் பி மோர் கேட்சி. ஓகே, ஸோ ஷுட் நாட் யூஸ் ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக ஒரு ரியல் டேர்ம்ஸாவோ ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபாவோ ஓகே யூ கேன் யூஸ். ஓகே, these are all some of the tips. And what is the purpose of solution demo? To attract early adopters and make the customers visualize your product. Okay, now I am asking you another question. How a solution demo is different from a prototype? This is also another term. Nishanti also used this term. Now I am asking how a solution demo is different from a prototype. How a solution demo is different from a prototype. How prototype is a model of the product. Okay, solution demo can be modified with the customer view, which finally develops into prototype. Good, very good. It's the earliest stage of the solution. Good. Some more answers. It makes the customer to use our sample product is a product. Okay, good, very good. Surya Prakash also. It is the initial idea output. Solution demo is a product given to the customer. Solution demo need not be a product. Okay, so the idea here is almost everyone has conveyed. Solution demo just to visualize how your product will be. Prototype is a physical product. Prototype, we can tell prototype is a kind of solution demo. Prototype is a kind of solution demo where the output is a physical one. Solution demo நம்ம நிறைய கொடுக்கலாம், வீடியோவாக கொடுக்கலாம், சாம்பிளாக கொடுக்கலாம், இல்லை ஒரு ப்ராடக்டாக கொடுக்கலாம், ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்டாக கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷாம்பூ கம்பெனின்னு வச்சுங்க, தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் ஷாம்பூ. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு 5 ப்ரோட்டோடைப் மாடல் எட்டுன்னு வரலாம். ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு விதமான நாசல் இருக்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ தே கேன் கம் அவுட் வித் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ். ஸோ தே கேன் கம் அவுட் வித் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோடைப்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ப்ரோட்டோடைப். ஸோ இந்த ப்ரோட்டோடைப்பு டெஸ்டிங் விடலாம், எந்த ப்ரோட்டோடைப் பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, அகெயின் திஸ் இஸ் டு கெட் த கஸ்டமர் இன்புட், how they feel about the product, which one is they like good. Okay, so prototype is a physical one. It's again a solution demo, but it's a physical one. Okay, do you accept it? Now my question is, do you accept it? Yes or no? You can type in either yes or no. Open your chat and type in either yes or no. Okay, everyone is accepting. Okay, so I can tell anything. Okay, no issues.
Okay, that's your prototype. Fine. Okay. Okay. Before we actually continue, we'll play a small game. I may not be visible. I think so. Just a minute. I'll make one option. I'll just go to video settings. Is my face visible to you? Is my face visible? Yes. Okay, good. Okay. So you need to do this one. So you can all switch on your videos. You need to do this thing. Okay. So it's like this. Left hand la na vandu 5 vechiruken. Right hand la L vechiruken. Okay. So I am alternatively switching. So right hand la 5 varumbodhu left hand la you will get L. Okay, like this. Can you people try? Switch on your videos. Switch on your videos. Okay. Video switch on பண்ணுங்க. I need to stop. Okay, I've stopped presentation. I think no one has switched on the video. Switch on your video. I want you people, I want to see how you people do it. Okay, try doing this work. I want all of you to switch on your videos. Surya Prakash மட்டும் தான் ஆன் பண்ணிருக்காரு. Okay, Ganesh is here, Balamanikandan, Santosh is here. Okay, Ashwant, Ganesh, okay, Gautam is here, Vignesh is here, Abhimanyu is here, Pugal is here, Pradap is here. Okay, Ratik is here. Surya Prakash எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஓ, கட் ஆயிடுச்சு. சரி சரி, ஓகே ஓகே, சரி பண்ணுங்க. ஓகே, ஐ எம் டூயிங் ராங். ஓகே, ஹேண்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணணும். எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணுறோமோ. ஓகே, தட்ஸ் எக்ஸசைஸ். கேன் ட்ரை. ஓகே, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறோமோ that level your brain is getting activated. Okay, we are actually trying to activate our midbrain. By normally நமக்கு வந்து if you are right handed your left half of the brain is active, if you are left handed your right half of the brain is active. Okay, opposite hemispheres தான் active ஆகும். So we are actually trying to, most of you people will be right handed, so left brain தான் activate ஆகும். So இந்த எக்ஸசைஸில் உங்களோட ரைட் பிரெயினும் உங்களோட மிட் பிரெயினும் ஆக்டிவேட் ஆகும். your right brain as well as your mid brain will get activated. That's the advantage of this particular method. Okay, fine. So now we'll actually use a number picker. So last class எந்த batch பண்ணாங்க presentation?
Which batch did presentation? Inevitable Fools did. Okay. What is the number? Do you remember the number that we allotted? For them 10. Okay. Other batch numbers, do you remember? What is the number we allotted for other batches? Each batch, or I'll just type in new numbers. 1 is Coalition Maze. 2, just type your team. Okay, 3 is Mask. 7 is Hostelers. Okay. 9 is Optimizers. 5 is Silent Crackers. 2 yaru? 2 which team? Two is Brainiacs. Okay. 4 is Be Positive. You touched all the numbers. 5, 6 yaru? 6 team. 6 8 அதான் பாஷா கேக்குறாரு. பாஷா 8 வந்து team entrepreneurs. 8 வந்து team entrepreneurs. entrepreneurs. Okay. 6 bridge. Okay, good. So எல்லா டீம் வந்துருச்சா? 8. Okay, 8 came, 9 came, 10 came. Fine. Now we'll just see which team is going to present now. Okay. Okay. Team number 1. Who's team number 1? Coalition Maze. Coalition. Okay. You need to start presenting your value proposition. Yes, sir. Okay. You have 10 minutes maximum time to present your value proposition. Then Okay. we'll have 5 minutes discussion about it. Okay, here I am presenting you the Agri Drone. I am the leader of Coalition Maze. My participants' name are mentioned in my PPT. Can Okay, you let me zoom introduce in? about my product. I'll Let me just- introduce about my product. Okay, Agri Drone. We focus mostly on the farmers. We have a member who has more friends in farmers, so he found the problem among the farmers. They had a more problem in case of spraying the pesticides, and the farmers were paying the lot of wages for the ones who spray the pesticides. My friends will be telling you what are the problems identified among them and the possible solutions, as well as the customer segment and entrepreneurial segment. So I present you Geeta to tell the problems identified. ஹாப்பி மார்னிங் சார். Happy morning. அண்ட் ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து எப்பெல்லாம் கிராப்ஸ்க்கு வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் தேவையோ அப்போ வந்து ஃபார்மர்ஸ் அதை ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. அண்ட் இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து மேனுவலாக ஒரு ஆளை அப்பாயிண்ட் பண்ணி தான் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. இதில் என்ன பண்ண முடியும்னா, ஒன்று மேனுவலாக பண்ணலாம், இல்லை ட்ரோன் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை எனி அதர் ஆட்டோமேஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்போனா, ட்ரோன் வச்சு எங்களால் என்ன முடியுமோ அதை நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் வித்தியாஸ் பண்ணுங்க. யார் பேசுகிறாங்க? ஒன்றும் கேட்கலையே. ஓகே.
not audible, man. Sir, Hmm. Divya is not present, sir. Okay. வேற யாராவது சொல்லுங்க. I'll explain. வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன்ன்றது வந்து இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்ல என்னென்னலாம் இருந்தா அந்த கஸ்டமரை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணோன்றது தான். அதில் வந்து மெயினாக 2 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, கஸ்டமர் செக்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்ப்ரனியர் செக்மெண்ட். கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டில் கஸ்டமரோட தாட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான். இப்போ வந்து ஜாப்ஸ் டு பி டன், அந்த ப்ராடக்ட் அவங்க எதுக்கு வாங்கணும், எந்த ஒரு நீடை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக வாங்கணுன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட்டு. எங்கே ட்ரோன் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபார்மர்ஸ் வந்து எப்படின்னா ஒரு பர்சனை அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்க வந்து பெஸ்டிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒர்க் லோட் ஜாஸ்தி, அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பே பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ ஏரியாவுக்கு வந்து இவ்வளோ வேஜ்னு இருக்கும் அவங்க கேட்குறது, அதெல்லாம் கம்மியாகும். இன்னொன்று வந்து டைம் சேவ் ஆகும் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, அது வந்து கஸ்டமரோட தாட் இருக்கும். இன்னொன்று பெயின்ஸ்னால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மெயினாக இப்போ ட்ரோன் வாங்கணும்னா ஒரேடியாக அவங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், அது அவங்களோட பெயின்ஸில் வரும். கெயின்ஸ் வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் நார்மலாக ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறோம்னா நம்மளே வந்து ஏதாவது ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்குமா, வவுச்சர் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்ப்போம். அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் தாட் இருக்கும், இப்போ நம்ம ட்ரோன் வாங்கினா ஒரேடியாக நம்மளால பண்ண முடியாது, அப்போ அவங்க ஏதாவது ஆஃபர்ஸ் கொடுப்பாங்களா, அதை மாதிரி தாட் இருக்கும். அதுதான் கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆண்டர்ப்ரனர் செக்மெண்ட் தீபா சொல்லுவோம். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் மஹிந்தா சார். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆண்டர்ப்ரனர் செக்மெண்ட் பற்றி சொல்ல போகிறேன். திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் 3 points. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ், நெக்ஸ்ட் கிரெயின் கிரியேட்டர்ஸ் அண்ட் தென் பெயின் ரிலீவர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ். இப்போ வந்து நம்ம இந்த ட்ரோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து டைம் கன்சியூம் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தட் நம்ம வேறு ஏதாவது இருந்தால் கூட அதை இதில் வந்து டைம் கம்மி பண்ணிட்டா வேறு ஏதாவது அதிகமான பண்ணுற வேலை இருந்தால் அதை போய் நம்ம இது பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கெயின் கிரியேட்டர்ஸ். இப்போ ஃபார்மர்ஸ்னால அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்காது. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈஸியாக கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏதாவது ஆஃபர்ஸ் மாதிரி கேட்டதுனால நம்ம வந்து 1 year வாரண்டி கொடுப்போம். அதுக்குள்ளே எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் வந்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெயின் ரிலீவர்ஸ். இப்போ வந்து ஒரே டைமில் வந்து அவங்களால வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரே டைமில் வந்து காஸ்ட் கட்ட முடியாதனால ஸோ இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. அதே மாதிரி நாங்கள் அவ்வளோ அதிகமாக கொடுக்காம ஓரளவுக்கு கம்மியாக நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் வாஸ் ஃபாலோட் பை சந்தோஷ். குட் மார்னிங் ஆல். பெயின் டெலிவரிஸில் மெயின் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். இப்போ ஏன் வந்து ட்ரோன் வந்து இவ்வளோ காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா, இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே ட்ரோனை வந்து ஃபாரின்லேருந்து வாங்கி இம்போர்ட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. யாருமே ஓனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது கிடையாது. அப்படியே அவங்க ஓனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணால் கூட அதில் இருக்கிற சர்டைன் மோட்டர்ஸ்லாம் அப்ராட்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம வந்து அதான் ஓனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் காஸ்ட்டை வந்து நமக்கு குறைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டை ஒரு அளவுக்கு தான் குறைக்க முடியும். இப்போ ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரோனோட காஸ்ட் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் 3 to 5 lakhs வருது. நம்ம மேக்ஸிமம் நம்மளே ஓனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணோன்னா அதிகபட்சமாக 1 to 2 lakhsக்குள்ளே கொண்டுட்டு வரலாம். இன்னொன்று வந்து அவங்களுக்கு நம்ம இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம், ஒரே அடியாக வாங்க முடியும்னு சொல்லிட்டதுனால. இப்போ எல்லாராலையுமே ட்ரோன் வாங்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாராலையுமே வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லுவேன். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் ஹார்வெஸ்டிங் மிஷின் எடுத்துக்கோங்க. அக்ரிகல்ச்சரில் ஹார்வெஸ்டிங் மிஷினில் 2 டைப் இருக்குது, டயர் டைப் ஒன்று, பெல்ட் டைப் ஒன்று. அந்த 2 டைப்பில் டயர் டைப்போட காஸ்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 17 to 50 lakhs வரும். அதே மாதிரி பெல்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா அது 30 to 35 lakhs வரும். அந்த மிஷினே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு பாண்டிச்சேரியில் மொத்தம் 279 வில்லேஜஸ் இருக்குது. அதில் வந்து மோஸ்ட்டாக ஒரு வில்லேஜில் 1 or 2 மிஷின்ஸ் இருக்குது, 1 or 2 ஹார்வெஸ்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாராலையுமே வாங்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது. ஆனால் ஒரு ஊரில் சம்வாட் 2 or 3 பீப்புளால் வாங்க முடியுது. கண்டிப்பாக இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அவங்களால ஒரு மிஷின் வாங்க முடியுது. ஸோ அதே தான் நான் ட்ரோனுக்கும் சொல்கிறேன். நம்மளால இப்போ வந்து 1 to 1.5 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாராலையும் வாங்க முடியாது. பட் நமக்கு ஊரில் வந்து ஒரு கிராமத்தில் 1 இல்லைனா 2 பேர் அதை வச்சுருந்தாலே போதும், அந்த ஊர் ஃபுல்லாக அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க.
நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் வந்து ட்ரோன் வந்து வாங்கி ஒரே ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நான் ட்ரோன் வாங்கணுமா? இப்போ நான் 3 months ஒன்ஸ் தான் நான் பெஸ்டிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன். அந்த ஒன்ஸ் நான் பண்ணுறதுக்காக நான் ட்ரோன் வாங்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு மட்டும் வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. இப்போ ட்ரோனுன்றது ஜஸ்ட் ஒரு டிராக்டர் மாதிரி. இப்போ டிராக்டர் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதேமாதிரி நம்ம ட்ரோனு டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ்க்கு கொண்டுட்டு வரணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ நான் பெல்ட் மிஷின்லாம் யூஸ் பண்ணி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கூட நிறைய பிரச்சனை வரும். அது வந்து மாட்டிக்கும், எடுக்க முடியாது, கிரெயின்லாம் கூப்பிட்டு வந்து இழுப்பாங்க. அதுக்கும் நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே ட்ரோன் யூஸ் பண்ணலான்ற ஒரு சின்ன ஐடியாவில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு தென்னந்தோப்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு 100 கிராப்ஸ் இருக்கும், 100 தென்னை மரம் இருக்கும். இப்போ அங்கே எல்லாத்தையும் கட் பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒரு பர்சன் இல்லை 2% எல்லா மரத்துலையுமே ஏறி இறங்குவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். நம்ம வச்சிருக்கிற ட்ரோனையே அந்த கோகனட்டை கட் பண்ணுற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி கொண்டுட்டு வரலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொன்று டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ்க்கு நம்ம ட்ரோனை யூஸ் பண்ணலாம். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ. Okay, very nice. So some of the good things I would say in this is, first thing is multiple purpose for the same drone. Okay, that was very nice concept. Okay, multiple purpose for the same drone is a very nice one. And providing EMI facility is another good option. And see, 1 year warranty is not a game creator, I suppose. எந்த ப்ராடக்ட் யார் வாங்கினாலுமே ஒரு 10 rupeesக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 250 rupeesக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினாலே வாரண்டின்றது மேண்டேட்ரி சர்வீஸ் ஆயிடுச்சு. அது வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கெயினாக சொல்ல முடியாது. எக்ஸ்ட்ரா கெயின்னா அந்த ஸ்லைடு போடுங்க, கெயின் கிரியேட்டர் ஸ்லைட் போடுங்க. அதாவது உங்களோட வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் ஸ்லைட் போடுங்க. ஜஸ்ட் அந்த ஸ்லைடை okay. So jobs okay to reduce the wage of customer by and reduce the time for spraying. Okay, pain வந்து cost is one pain, and another pain is the cost is because as Santosh mentioned, single ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ காசு அப்படின்னு மல்டிபிள் அட்வான்டேஜ் கொடுக்கறது வந்து ஒரு கெயின். அது ஒரு கெயின்ன்றது இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா ஆஃபர்னு சொல்கிறத விட சிங்கிள் கெயினுக்கு பதிலாக மல்டிபிள் யூசஸ் ஃபார் த சேம் ப்ராடக்ட் இருந்தால் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டும் தனித்தனியாக மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது நீங்கள் வந்து ஒரே ப்ராடக்டாக மல்டிபிள் யூஸோடு கொடுக்கும்போது இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல். ஸோ அது வந்து கஸ்டமரோட கெயின். எக்ஸ்ட்ராவாக இதில் வந்து நீங்கள் இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி கூட கெயினில் சொல்லிக்கலாம். ஸோ இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இல்லை ஃபஸ்ட்டு 1 month சர்வீஸ் ஃப்ரீ. go to the value proposition. அதாவது இது வேல்யூ ப்ரொபோசிஷனில் கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ன்றது வெறும் கஸ்டமர் செக்மெண்ட். ஓகே, வெரி லெஸ் டைம் கன்சியூமிங். ஓகே, ஸோ கெயின் கிரியேட்டரில் இஸ் ஈஸி கண்ட்ரோல் ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் த ட்ரோன். வி ஆஃபர் வாரண்டியை மட்டும் நீங்கள் வந்து பேசிக் சர்வீஸில் போட்டுங்க. கெயினில் வந்து மல்டிபிள் யூசேஜ், மல்டிபிள் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுற போடலாம். ஓகே ஓகே சார். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிசைன் செல். அதான் நம்ம இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், இந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் நம்ம காலேஜ்லேருந்து டிசைன் பண்ணலாம் இஃப் யூ ஆர் கம்மிங் ஃபார்வர்ட். ஓகே, ஆஸ் யூ டோல்ட் யூ நீட் டு கம் அவுட் வித் அட்லீஸ்ட் 3 uses ஃபார் த சேம் ட்ரோன். அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கே அட்லீஸ்ட் 3 uses எடுத்துன்னு வர மாதிரி, அட்லீஸ்ட் மினிமம் 3 டிஃப்ரெண்ட் யூசஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம காலேஜில் ஆல்ரெடி 3D பிரிண்டிங் இருக்குது. ஸோ 3D பிரிண்டிங்கில் உங்கள் ப்ராடக்டை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் வி ஆல்சோ ஹேவ் அ UAV டிசைன் இன்ஜினியர் who can actually help you to, because ட்ரோன் வந்து சிங்கிள் பர்பஸாக தான் இப்போதைக்கு இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ கம் அவுட் வித் 3 uses particularly in agricultural field, it will be definitely a new product, it will be a booming one. Okay, you can also contact our CEO. Yes sir. Okay, that's the thing. Fine, that's a good issue. Others can ask your questions.
I want others to come forward, ask your questions. சார் ஆக்சுவலி என் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு தான் சார். சொல்லுங்க சார் இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நல்ல செம்ம ஐடியா சார். ஏன்னா இது ஆனால் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ஊரில் ஒருத்தவங்க வாங்கினாங்க, அதுவும் ஓகே சார். ஆனால் நம்ம ஏன் சார் இது கவர்மெண்ட்ல வந்து சொல்லி நம்ம சாங்ஷன் பண்ண முடியாது? ஊருக்கு ஒரு கிணறு பண்ணலாம் நிறைய. அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட்ல ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எம்எஸ்எம்இல கான்டாக்ட் பண்ணி இதை வந்து ஒரு ப்ராடக்டாகவே நம்ம எம்எஸ்எம்இ மூலமாக எடுத்துன்னு வரலாம். ஸோ ஊருக்கு ஒரு வில்லேஜுக்கு ஒரு ட்ரோன் நம்ம கவர்மெண்ட் சப்ளை பண்ணுச்சுன்னா ஃபார்மர்ஸ் இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல சார்? கண்டிப்பாக. ஸோ இவங்க அவங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இனோவேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் காஸ்ட் ரெண்டு ஃபேக்டரியும் கவர்ன் பண்ணால் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே சார். அதே மாதிரி இந்த ஃபினாமினன் தான் சார். இதே மெக்கானிசம் தான் தக்ஷா ப்ராஜெக்ட்டும் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சார். MIT ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் தல அஜித் கூட. ஆமாம், I have seen it but I don't know about the details. You can share the details. நான் பிக்சர் மட்டும் பார்த்தேன் but I am not sure about what are the details. ஓகே சார், நல்ல ஐடியா சார், சூப்பர். இல்லை, நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறேன். என்ன ப்ராஜெக்ட்? தக்ஷா ப்ராஜெக்ட் தான் சார். தக்ஷா வந்து தான் சார் சானிடைசர்ஸ் தான் சார் கடைசியாக அவங்க பண்ணாங்க. ஓகே. ஒரு ஏரியா வந்து சரௌண்ட் ஒரு ஏரியா கவரேஜை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ட்ரோன் மூலமா அந்த இடத்துல அப்படியே சானிடரி அந்த சானிடரி அந்த இது சார் சானிடைசர்ஸ் மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணுறது தான் சார் அவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணாங்க கடைசியா. MIT ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, குட். ஸோ கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் குட். பட் கவர்மெண்ட் வந்து உங்கள் ப்ராடக்டை அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் மேக் இட். இப்போ ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுதுன்றப்போ இட் வில் கெட் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். ஸோ இனிஷியலாகவே கவர்மெண்ட் அட்டென்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம அந்த ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணி ஒரு இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பேஸ்ட் ஆன் த சக்ஸஸ் then government will adopt and it will try to implement in all the villages. That's possible. சார் இல்லை சார், அப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா சார் இதில்? இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நல்ல ப்ராஜெக்ட் வந்து கவர்மெண்ட் மூலமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா? ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் நேம் எதாவது இருக்கா? எக்ஸாக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் எனக்கு தெரியல. நம்ம அட்டல்லே நீங்கள் கேட்கலாம். வந்து அட்டலில் இருக்க எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே எனக்கு தெரியாது. ஸோ அட்டலில் ஆல்ரெடி நிறைய நியூ வெஞ்சர்ஸ் ஹவ் பீன் கம்மிங் ஃபார்வர்ட். யூ கேன் கான்டாக்ட் அவர் CEO. He will give you more idea about this thing. Yes sir, thank you sir. Okay. ஸோ ஐடியா இமெயில் வந்து CEO@AECPECF. நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு AECPECF வெப்சைட் போங்க. ஸோ யூ கேன் கான்டாக்ட் விஷ்ணுவர்தன். He will definitely guide you how to get. Okay sir. I'll just share you his contact. Okay, it's there in the website. I'll just share you that page. Vishnu sir number irukku sir. Vishnu sir contact irukku sir. Irukkilla. Irukku sir. You can just contact him. So he will help you. Anyway, I'm sharing that page. So you can just contact him through the mail ceo@aecpecf.org or you can contact him to his number. Okay. Have any other questions related to the project what your students gave? சார் இப்போ சந்தோஷ் சொன்னாங்களே சார், இதை மாதிரி மல்டிபிள் யூசஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்களே சார் ஃபார்மர். அது எப்படி சார்? அது எதை மாரி யூசஸ்லாம் பண்ணலாம் சார்? அந்த மல்டிபிள் யூசஸ்னா மல்டிபிள் யூசஸ்ன்ற தாட் தான், பட் ஸ்டில் தே ஹேவ் டு ஒர்க் அப்பான் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக இப்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து இன்னும் நாங்கள் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலாக ரெடி பண்ணல. எங்களோட ஐடியா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன்னா, இப்போது பெஸ்டிசைடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி தேவைப்படும். ஓகேவா? இந்த கண்டெய்னர்ன்றது எல்லாத்துக்குமே பேஸாக இருக்கும். இந்த கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனாலும் ஒரு ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னராக யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ இந்த பெஸ்டிசைட்னாலும் இது ஒரு ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன். ஸோ அதில் வந்து ஒரு இடம் மட்டும் ரீப்ளேசர் மாதிரி ஒரு இடம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி, அந்த ட்ரோன்லேயே ஒரு பார்ட்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஓகேவா? ஒன்று வந்துட்டு என்னென்னா ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு வைக்கிற மாதிரியும், இல்லை அந்த இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி. அதாவது இன்னும் நாங்கள் வந்து ஃபுல் ஐடியா, அதாவது அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறப்போ தான் எங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்னு தெரியும். இப்போதைக்கு எங்களோட ஐடியா இதுதான். ஓகேவா? இந்த மல்டிபிள் யூஸ் அப்படின்றதுக்கான காரணம் இதுதான். ஈவன் யூ கேன் கோ ஃபார் மல்டிபிள் யூஸ்ன்ற ஆப்ஷனில் என்ன சொல்கிறேன்னா,
அதர் தேன் பெஸ்டிசைட் ஸ்ப்ரேயிங் டிஃப்ரெண்ட் யூசஸ் கூட. ஏன்னா சந்தோஷ் அதான் மென்ஷன் பண்ணார். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டைம் தான் அந்த பெஸ்டிசைடோட யூசேஜ் தேவைப்படும். ஸோ மற்ற டைமில் அந்த ட்ரோனுக்கான வேறு ஒரு வேலைகள், ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் அறுவடைக்கு பயன்படுத்துகிற மாதிரி அதுக்கெலாம் சொன்னார். ஸோ அந்த மாதிரி யூசஸும். வேறு யாரோ கேட்க வந்தாங்க. சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். அவங்க பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து அந்த ட்ரோன் வந்து கேரி பண்ணி போடல சார், அப்போ வெயிட் வந்து அதிகமாகல சார், அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா சார்? அது ஆக்சுவலாக என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு தனித்தனி கால்குலேஷன் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போது ஒரு ட்ரோன் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற ப்ரெசென்ட் ட்ரோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கண்டெய்னர் வந்து 10 லிட்டர் கண்டெய்னர் அது மாதிரி வச்சு தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ நாங்கள் காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ காஸ்ட் ரெடியூஸ்னா அப்போது மோட்டர் வந்துட்டு நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மோட்டரோட காஸ்ட் நாங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் வந்து இந்த ஆக்சுவல் ட்ரோனோட காஸ்ட்டை மோஸ்ட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கண்டெய்னர் ஆக்சுவலாக இந்த இருக்கிற 10 லிட்டர் கண்டெய்னரை வந்து ஒரு 5 லிட்டராவோ இல்லை ஒரு 3 லிட்டர் கண்டெய்னராவோ நான் குறைச்சேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு அந்த இந்த மோட்டரோட கெப்பாசிட்டியும் நான் குறைக்க முடியும். ஸோ அது மூலியமாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா காஸ்ட்டை என்னால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் ஆக்சுவல் பிளான். இப்போ மற்ற ட்ரோன் இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஆக்சுவலாக. அதாவது சந்தோஷம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் எங்களோட ப்ராடக்ட் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். யாரோ கேர்ள் பேசுனாங்க. சாந்தி தானா? சொல்லுங்க. சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்றதுனால காஸ்ட் அதிகமா இருக்கு, நம்ம இங்கேயே பண்ணலாம். ஓகே, ட்ரோன் இங்கேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ணது ஓகே, அதுக்கான பார்ட்ஸே அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றதா சொன்னாங்க. அதுக்கான பார்ட்ஸும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணா அதோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் இது மேல தானே விழும். அப்ப எப்படி காஸ்ட் எஃபெக்டிவா கொடுக்க முடியும்? மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேனுஃபேக்சர் நாங்கள் பண்ணுவோமோ இல்லையோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஒரு மோட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னா நாங்கள் சூஸ் பண்ணுறது தான் எங்களோட வேலை. ஓகேவா? இப்போது எந்த மோட்டர் யூஸ் பண்ணோம், இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு எந்த மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம், இல்லை இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு நாங்கள் என்ன மாதிரி விங்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஏன்னா ட்ரோனுக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா விங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது, அதோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும், அதோட ஏரியா எவ்வளோ இருக்கணும், இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் மெஷர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் எந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுவோம். ஸோ யார் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஹோல்சேல் இப்போ ஆக்சுவலாக நாங்கள் இப்போ ஒரு கம்பெனி நீங்க சொல்லும் போது அதுக்கான பார்ட்ஸ் நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றதா சொன்னீங்க, அதனால இல்ல ஓகே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண மாட்டோம். இப்போ மோட்டர்ஸ்லாம் நீ மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் அதிகமாகும். Okay, I'm asking you. அதுதான் I'm asking you if we 3D print கம்மியாவாதா அந்த ப்ராடக்ட்ஸை? நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி பிரிண்டர் இருக்குது, வெறும் நம்ம இந்த ரா மெட்டீரியல் மட்டும் தான் வாங்கணும். ரா மெட்டீரியல் வாங்கி 3D பிரிண்ட் பண்ணால் கம்மியாக தானே ஆகும் சார். அது கம்மியாகும். அப்புறம் பிசிபி வேறு எதாவது நம்ம டிசைன் பண்ணால் கூட நம்ம காலேஜிலே இருக்குது, அதுக்கும் பண்ணிக்கலாம். அதான் சொல்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ டூ இட் திஸ் வே it will be cost will be reduced. Okay Nishanti? Okay, we'll have one more small video. Okay, this is about solution demo. Let's expand this page. Think of the solution demo as the smallest possible solution. 3 minutes for the actual solution. Time actually முடிஞ்சிருச்சு. 3 minutes மட்டும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு we'll close it. Fine? For testing. Nothing less or more, just the core component. You also don't want to invest a lot in building a full-fledged product or service that nobody wants. Instead, create a demo or a mock-up of your solution and test run it with your customers. This is a lean startup technique which helps you validate your solution. Now, I am going to give you a few tips for building a solution demo. First, don't make a mock-up or demo so simple that it is only an image. Keeping your demo as simple as a wireframe or sketches, you don't really give the customer a real sense of the solution. For example, if you are developing a website, create your mockup as a website instead of creating a Photoshop image of your website. 2. Don't build an unnecessarily flashy demo. Building a demo often makes us want to be creative. While a flashy demo is quite effective in making the sale,
it makes the job of the implementation team quite difficult. So that's why you need to make sure that the mockup is something that can indeed be created in reality. Imagine creating a flash video with fancy transitions showing off the website's user experience and then realizing you can't reproduce the same transition effect in your solution, the website. Third, build it quickly using your own resources as far as possible so that you can quickly develop another version of the demo for testing. Creating a Okay, what they actually intend is, whenever you're developing your demo, try to use your own resources instead of hiring people, because when you hire, you have to pay for them. It will take more time for them to complete. Rather, it's a initial mock-up, no? So you can use your own resources to come out with a solution instead of hiring. Okay, normally entrepreneurs at their initial stage, they don't go for hiring. Okay, they'll do whatever the resources they have. With that resources, they'll try to do it. Okay, that way it saves time as well as cost. Mock-up, which requires hiring resources, can actually increase the turnaround time required to make the necessary feedback changes. For example, if you complete the website using hired experts and then take it to your customer for feedback, you could feel it, resulting in more user feedback. Fourth, build as many mockups as you need. Let's say your solution solves more than one problem. For example, your website helps customers upload the pictures and also find pictures they can buy. Then you need to create 2 mockups, one for each requirement. Lastly, do not use dummy data like the lorem ipsum text. Instead, use real-looking data that will not only help you lay out the screen, but will support your solution narrative. For example, let's say you have a photograph of children playing in the park for sale on the website. Then name the image as Happy Children in the Park instead of lorem ipsum or something uncommon. Building mockups this way lets you test your solution and show something very close to what will be built. Think of the solution. Okay, so that's it for today. So thank you, friends. We'll meet